Today, standard 6th subject maths, unit 5 decimal fractions. Sub-unit is solving practice set. आता some days in before videos we have to take the knowledge about the solving the decimal fraction examples, the subtractions, the additions, the multiple fractions, then the decimal converting fractions are there. So many some types of variable fractions examples we have to look in the previous videos. And today's we have to solve, we have to get the knowledge in the solving practice sets. आता प्रॅक्टिस सेट्स मध्ये कोणकोणत्या पद्धतीची उदाहरणं आपण सोडवणार आहोत ह्या पद्धतीची आपण माहिती करणार आहोत. मागील काही व्हिडिओमध्ये आपण डेसिमल फ्रॅक्शन्स म्हणजे दशांश अपूर्णांकाचे गुणाकार, भागाकार, बेरीज, वजाबाकी, त्यासोबत काही शाब्दिक उदाहरणं अशांची काही उदाहरणं सोडण्याची काही बाबी आपण बघितलेली आहेत. आता त्यातल्या संदर्भातील आता हे प्रॅक्टिस सेट कशी सोडवायची आहे किंवा प्रॅक्टिस सेट आता आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. प्रॅक्टिस सेट सोडवत असताना आपण 14, 15, 16, 17 ची काही प्रॅक्टिस सेट्स आहेत. देयर आर सम प्रॅक्टिस सेट्स अँड इन दिस प्रॅक्टिस सेट्स सम methods, some examples are there. First of all, we have to look some examples in the practice set, the 14s. Okay, now you write down. Now you can write down the examples. Practice set 14. Okay. Tens, units, hundreds and thousands. Okay, now there are some the tables are there. The tables are giving in his here. Now look here, the place is here, then hundreds, tens, then units, tens, then hundreds. Okay, there are some examples he is given here. You can first of all write down, draw down. There is a charts here. Then the hundreds, then tens. The units means ones. The tens means 1 into 10. Hundreds means 1 into 100, and thousands. There is another column is here. Thousands means 1 to 1000. 1000s there. Now look here, the digits. The digits 3. First of all, you can see here. First of all, you can see there is a charts, and in these charts you can see how the numbers, how the rewrite numberings are given on the blackboards. First the place, the hundreds, tens, units, tens, hundreds and thousands are there. The numbers will given on the blackboards. Then the digits, then tens. The digits is 10. The 10 is the 7. The unit is 8. The tens is 0. Then hundreds is 2, and the thousands is 5. These numbers are given on the blackboard. How to write you can see here. And there is another is the place value. Place value you can see here. The place value is 100 multiplied 3, 300. 10 multiplied 7, 70. 8 multiplied 8, 1, 8. Okay. Then 1 into 10 means 0 upon 10 is equal to 0. Then 2 into 100 is 0.02. Then 5 into 1000 is equal to 0.225. You can see here
you can see here on the blackboards the place value hundreds, tens, units. Tens means hundreds and the thousands. These some places are given on the blackboards. You can see there the examples is given there. आता हे चार्ट जो दिलेला आहे तो चार्ट आपण लिहित असताना किंवा सोडवत असताना त्यांची काही दशांश स्थळ किंवा दशांश घरं जी काही आहेत ही दशांश घरं आपण त्या ठिकाणी बघायची आहेत. दशांश घरं बघत असताना ते कशा पद्धतीने सोडले हे बघायचं. डिजिट्स मध्ये बघा 3 दिला आहे, हंड्रेड्स मध्ये 100 दिला आहे आणि प्लेस व्हॅल्यू किती आहे तर 300 बघा. म्हणजे 100 गुणिले 3 जर केला तर 300 त्या ठिकाणी आलेला आहे. टेन्स त्या ठिकाणी बघा 10 आणि डिजिटच्या ठिकाणी 7, 10 ही 7 70, युनिटच्या ठिकाणी 8 आणि डिजिटच्या ठिकाणी 8 म्हणजे 1 गुणिले 8 तर 8 दिलेला आहे. तर अशा पद्धतीने गुणाकार करून काही उदाहरणांचा समावेश त्या ठिकाणी केला आहे. हे तुम्ही थोडंसं बघून घ्यायचं आहे. हाऊ टू नंबराइज, हाऊ द नंबर प्रोसेस इज गिवन ऑन द ब्लॅकबोर्ड्स. यू कॅन सीज on the blackboards. Okay, you can look on the blackboards how the numbers is given on the blackboards are there. Okay, then now I give some another examples is on the blackboards. Now look here, I given some examples on the practice set 15. I give some examples on the practice set 15s here. आता मी उदाहरण संग्रह 15 मध्ये काही उदाहरण या ठिकाणी देत आहे. 14 मध्ये उदाहरण संग्रहामध्ये चार्ट आपण बघितला. आता उजळणी करत आहोत आपण. We have to look the examine the practice here on this blackboards. I give some examples. The practice set 15s. Then 3 into 5 is equal to 3 2 and 2 is equal to 6, then 10 is equal to 0.6. Then second is 25 into 8 is equal to 25. Then 8, 25 means 125 and 8 means 125 also is here. Then 3, 1, 2, 5 and 25, 125 8 1000. आता 1 2 3 दशांश शून्य आली म्हणजे 3 1 2 5 3 दशांश शून्य इकडे म्हणजे 1 2 3 दशांश शून्य तर या ठिकाणी इथे येणार. म्हणजे या ठिकाणी आपण उदाहरण सोडवत असताना कशा पद्धतीचा वापर केला हे थोडंसं आपण बघून घ्या. दशांश चिन्ह किंवा दशांश उदाहरणाच्या संदर्भातच ही सगळी उदाहरणं आहेत. आता गुणाकार स्वरूप असते किंवा भागाकार स्वरूप असते, अंश असते किंवा छेद असते. यू कॅन सी द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर्स also. In this numerator the 9 there is a 3 upon 5. This is the examples. There is a fractions is here and there is a denominator and there is a numerators. 3 into 5 okay, 3 multiply 2, 5 multiply 2 is equal to 3 multiply 2 6, 5 multiply 2 10, 6 into 10 okay. आता या ठिकाणी एक शून्य आलेला आहे. 10च्या ह्याच्यात जर समजा आपण गुणायचं म्हटलं, जर समजा दशांश चिन्ह किंवा द्यायचं म्हटलं तर कसं येणार, त्या ठिकाणी जे चिन्ह आहे त्याच्या दशांश 1 इकडे यायला पाहिजे म्हणजे 0.6 असं या ठिकाणी आलेलं आहे. म्हणजे 1 दशांश चिन्ह 10 मधला 1 शून्य आहे तोच त्या ठिकाणी 6 च्या स्वरूपामध्ये तिकडं येणार आहे. हे आपण थोडंसं बघून घ्यायचं आहे. दुसरं बघा 25/8. 25/8 हे थोडंसं बघून घ्या. आपण उदाहरण कसं दिलं आहे 25/8 बरोबर 25 गुणिले 125/8 गुणिले 125. आता अंश असते किंवा छेद असते, छेदाला आपण दशकामध्ये टाकायचं आहे. आता जर समजा 8 चा आपल्याला जर समजा अशा कुठल्या संख्येमध्ये रूपांतर करायचं असेल, कोणत्या संख्येने गुणायचं असेल की त्याला वरच्या संख्येने आपल्याला त्याच्या किंवा खालच्या संख्येचा सहसंबंध आपला जोडता येऊ शकेल. असं या ठिकाणी हे वेगळ्या स्वरूपाचं किंवा जास्त गणन क्रियेचं हे उदाहरण आहे. या ठिकाणी बघा 25/8 म्हणजे 8 गुणिले 125 आणि 25 गुणिले 125 म्हणजे 125 गुणिले 8 किती आलं 1000. ज्या पद्धतीने खालच्या संख्येला मागले त्याच पद्धतीने वरच्या संख्येला सुद्धा गुणला पाहिजे. म्हणजे 125 गुणिले 25 किती 3125. 3125 छेद 1000 म्हणजे 3 दशांश इकडे आली म्हणजे 3 दशांश इकडे आले. अशा पद्धतीने आपण हे उदाहरण सोडवू शकतोय. उदाहरण व्यवस्थित लिहून घ्या तुम्ही थोडंसं फळ्यावरील उदाहरण लिहून घ्या कशा पद्धतीने सोडवलेलं आहे. मी आणखीन काही उदाहरणे देणार आहे.
I have to give some extra examples to you to solve. Okay, I have now give the another example is here. The convert the given fractions. Convert the given fractions into decimal fractions. Okay, then first is 3 into 4. बघा या ठिकाणी उदाहरण दिलं आहे 3 चे 4 अशा स्वरूपाचे उदाहरण दिलं आहे. आपण थोडंसं फळ्यावरती बघून घ्या कशा पद्धतीने दिलं आहे ते उदाहरण. फळ्यावरचं असं उदाहरण तुम्ही बघून घ्या. Now look here, there is a 3 upon 4. There is a decimal fractions and you have to convert this. Okay, आता आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे म्हणजे छेदामध्ये 4 आहे. छेदामध्ये 4 जर असेल तर ह्या संख्येला अशा कोणत्या संख्येने आपल्याला गुणायला पाहिजे की गुणल्यानंतर आपल्याला त्याचं उत्तर 100 मध्ये येऊ शकेल. ज्या पद्धतीने आपण छेदामध्ये गुणतोय त्याच पद्धतीने वरच्या अंशाला सुद्धा आपल्याला गुणायला पाहिजे. ते गुणल्यानंतर जे उत्तर येईल त्या उत्तराला आपण काय करायचं आहे डेसिमल फ्रॅक्शन्स मध्ये त्याचं रूपांतर करायचं आहे. 3 ची 4 बरोबर 25 गुणिले 3 आणि छेदामध्ये 25 गुणिले 4 असं त्या ठिकाणी उत्तर गुणायचं आहे. म्हणजे 25 3 75 आणि 25 चौक 100 अशा पद्धतीने त्याचं उत्तर आलेलं आहे. हे आपण बघायचं आहे. त्याच्यानंतर 0.75 असं या ठिकाणी उत्तर घ्यायचं आहे. ठीक आहे, हे थोडंसं बघून घ्या. त्यानंतर दुसरं उदाहरण बघा 9/8 गुणिले आपला छेदाला सुद्धा त्या संख्येने गुणायचा आहे की जेणेकरून दशकामध्ये त्याचं रूपांतर होऊ शकणार आहे. 9/8 गुणिले या ठिकाणी म्हणले 125 आणि हे 125 बरोबर. ठीक आहे, बघा 125 अट्टे 1000 125 9 1125 असं या ठिकाणी उत्तर येतं. म्हणजे या ठिकाणी तीन घर आहेत या ठिकाणी छेदामध्ये. तर या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला दशांशाची इकडे 3 घरं द्यावं लागणार आहे. म्हणजे 1.125 these numbers this is given on these blackboards. You can see on these blackboards the examples are given on this. छेदामध्ये असणारे जे काही हजारो स्वरूपामध्ये जे काही उदाहरणं वगैरे असतील तर ती उदाहरणं आपण लिहून घ्यायची आहेत. कशा पद्धतीने त्याचं छेदातलं रूपांतरण होतं 100कडे किंवा 1000कडे हे आपण थोडंसं बघून घ्यायचं आहे. हे बघून घेतल्यानंतर आपण दुसरी उदाहरणं बघणार आहोत. आता प्रॅक्टिस सेट 16 कडे आपण जाऊया. I given on the blackboards some examples for practice for you to analyze how to solve these examples. Okay, now I have going to the practice set 16. Okay, I have to erase it. Practice set 16. Okay, the practice set 16. The first is 2.17.1.4. The example is given on in front of you. There is a procedure on the multiply. Okay, 2.7 multiply 1.4. Okay, आता या ठिकाणी बघा 2.7 गुणिले 1.4 अशा स्वरूपाचं गुणाकाराचं एक असणारे एक उदाहरण या ठिकाणी दिलेलं आहे. हे थोडंसं आपण या ठिकाणी तुम्ही बघायचं आहे. 4 7 28 28 अशी 8 हातचा 2 4 4 2 8 8 9 10 हे 10 आले. या ठिकाणी 0 आले. 1 7 7 2 1 2 1 2 आले या ठिकाणी बघा. म्हणजे 8 8 7 7 2 आणि 1 3. दशांश चिन्हाची इकडे किती घर आहेत बघा. दशांश चिन्हाची इकडे 1
आणि इकडे एक 2 म्हणजे हे 1 आणि 1 2 3.78 अशा स्वरूपाचं त्याचं उत्तर आलेलं आहे. हे थोडंसं आपण बघून घ्यायचं आहे. कशा पद्धतीने दिलेलं आहे हे थोडंसं बघून घ्या. उदाहरण सोडवत असताना दशांश चिन्हाची इकडची असणारी घरं ही किती आहेत, कशी आहेत हे थोडंसं बघून घ्यायचं आहे, उदाहरण सोडवायचं आहे. त्यानंतर दुसरं बघत असताना आपण मी आणखी एक तुम्हाला उदाहरण देतो. 1.2 मल्टिप्लाय 1.5. ओके, आता 1.2 आणि 1.5 अशा स्वरूपाचं मी उदाहरण दिलेलं आहे. हे उदाहरणासाठी तुम्ही लिहून घ्या. थोडंसं उदाहरणे सोडवत असताना दशांश चिन्ह कुठे येतात, कसे येतात हे थोडंसं व्यवस्थित आपण बघायचं आहे. बघितल्यानंतर दशांश चिन्ह देत असताना आपण त्यांचा व्यवस्थित अभ्यास करायचा आहे. आपण दशांश चिन्ह देत असताना दशांश चिन्हाची घरं कोणकोणती किती स्वरूपात असतात हे देखील बघायचं आहे. त्याच्या स्वरूपानुसार आपण उदाहरण सोडवायचं. त्याच्यानंतर या ठिकाणी बघा मी आणखी एक उदाहरण दिलं आहे. आय गिव्हन द अनदर एक्झाम्पल्स टू यू. 1.2 मल्टिप्लाय 1.5. ओके, 5 दुनी 10, 10 0, हातचाले 1, 5 1 5, 5 आणि 1 6. ओके, त्यानंतर ह्या चिन्हानं एकक घरानं आपण हे या ठिकाणी बोलायला सुरुवात केलंय. हे एकक घर झालं. त्यानंतर ज्यावेळेला आपण गुणाकार करतो त्यावेळेला पुन्हा ह्या शून्याच्या खाली एक शून्य येणार. ठीक आहे, 1 2 2. ठीक आहे, 1 1 1. या ठिकाणी आपण यांची बेरीज करायची आहे, आधी करायचं आहे 0. 6 आणि 2 8, हे एकाशी 1. इकडे 1 आणि हे 2 म्हणजे 1.80 असं त्याचं उत्तर आलं. म्हणजे बघा दशांश चिन्हाची इकडे एक घर आणि इकडे एक घर म्हणजे 1 आणि 2 अंक आहेत. म्हणजे दशांश चिन्हाच्या इकडे आपण 2 घर द्यायची. कळलं, म्हणजे हे 2 आलं म्हणजे 1.80 अशा स्वरूपाचं उत्तर या ठिकाणी आपल्याला मिळालेलं आहे. थोडंसं बघून घ्या, लिहून घ्या व्यवस्थित. त्याच्यानंतर आणखीन एक व्हेरिएशन्स मी तुम्हाला याच्यामध्ये देतोय. प्रॅक्टिस सेट 17 कडे थोडंसं जाऊया आपण. प्रॅक्टिस सेट 17 मध्ये असताना कॅरी आउट द फॉलोइंग डिव्हिजन्स. कॅरी आउट द फॉलोइंग डिव्हिजन्स. Carry out the following divisions. 4.8. बघा आता या ठिकाणी कॅरी आउट द फॉलोइंग डिव्हिजन्स दिले, भागाकाराच्या स्वरूपातलं हे उदाहरण दिलं आहे. आता भागाकाराच्या स्वरूपातलं उदाहरण देत असताना ते कशा पद्धतीने सोडवलेलं आहे हे थोडंसं आपण बघून घ्यायचं आहे. बघा 4.8 भागिले 2 दिलं आहे. आता 4.8 म्हणजे या ठिकाणी 4.8 दशांश चिन्हाच्या इकडचं एक घर आहे म्हणजे 48 छेद किती आलं या ठिकाणी 100 आलं. म्हणजे 48 छेद 100 गुणिले 2/1 येतं. परंतु या ठिकाणी आपण भागाकाराच्या ऐवजी गुणाकार चिन्ह दिले आणि या ठिकाणी त्याचा आपण 2/1 च्या ऐवजी 1/2 करून घेतले आपण. म्हणजे त्याला आपण निश्चयच भाग तिरकस पद्धतीने आपण हे देऊ शकतो. म्हणजे बघा 48 या संख्येला 2 आपण काय करायचं भागायचं आहे. 2 1 2 24 दुनी किती होतं 48. म्हणजे बघा 24/10 म्हणजे 2.4 येणार. कारण का दशांश आपण हे किती आहे त्याच्यामध्ये घर किती आहे 10 आहे, 1 0 आहे म्हणजे 2.4 त्याचं काय येणार आहे उत्तर येणार आहे. हे लक्षात ठेवायचं आहे. ठीक आहे, हे उदाहरण मी थोडंसं पुसून घेतो. या ठिकाणी जितकं तुम्ही डेसिमल फ्रॅक्शन्सच्या संदर्भातील उदाहरणं तुम्ही सोडवाल, जितकं उदाहरणाचा तुम्ही सराव कराल तितकं तुम्हाला त्या ठिकाणी ते सोपं जाणार आहे. सोपं जात असताना आपण त्या उदाहरणाचा भरपूर सराव केल्यानंतर त्या ठिकाणी दशांश कुठे देणे, गणन क्रिया करत असताना कुठे काही चुकतं का ह्या उदाहरणात ह्या बाबीकडे लक्ष देणे खूप गरजेचं असतं. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू take the concentration on these examples when you have solving this example the decimal fractions, because the decimal point is very important to given on the special and correct positions. Okay, योग्य त्या ठिकाणी योग्य त्या वेळेला योग्य त्या पद्धतीने दशांश घर देणे किंवा दशांश पॉइंट देणे हे खूप गरजेचं असतं.
नाहीतर आपलं संपूर्ण उदाहरण काय होऊ शकतं, चुकू शकतं. ओके, देयर इज एक्झाम्पल इज गिवन. अनदर एक्झाम्पल इज आय हॅव टू गिव्ह यू (4.8) divide 3. बघा 4.8 छेद 4.8/10 भागिले 3/1 अशा स्वरूपाचं हे उदाहरण दिलेलं आहे. हे आपण थोडंसं बघून घ्यायचं आहे. आता उदाहरण सुद्धा आपण कसं सोडवायचं आहे बघा. 48/10 गुणिले, आता या ठिकाणी भागाकार चिन्ह आहे परंतु या ठिकाणी कसं आलं, गुणाकार चिन्ह आलं, म्हणजे 3/1 म्हणजे 1/3 अशा ठिकाणी हे उदाहरण लिहायचं. आता तिरकस गुणाकार आपण करायचा आहे. तिरकस गुणाकार करत असताना आपण पाढीपाठ असेल किंवा निश्चित भाग जर समजा चांगल्या पद्धतीने देता येऊ शकेल, गणन क्रिया जर चांगल्या असेल तर आपल्याला उदाहरण लगेच आपल्याला निश्चित भाग देता येऊ शकतो. आता 48 या संख्येला काय करायचं आहे, 3 आपण काय करायचं आहे, भागायचं आहे. 16 किती होते, 48 म्हणजे 16/10. बघा 16 किती आलं, 10. 16/10 म्हणजे किती, 1.6 असं त्याचं उत्तर आलं. म्हणजे 1.6 त्याचं उत्तर आलं. हे उदाहरण आपण लिहून घ्यायचं किंवा हे अशा पद्धतीने हे उदाहरण सोडवणे किंवा त्याची पहिली पायरी आली तर असं आपण बघून ठेवायचं आहे. ठीक आहे, आणखीन एक उदाहरण मी देते तुम्हाला. लिहून घ्या. त्याच्यानंतर आणखीन एक उदाहरण. बघा अशा पद्धतीने हे उदाहरण आपल्याला सोडवायचं आहे. या ठिकाणी भागाकार चिन्ह होतं, या ठिकाणी गुणाकार चिन्ह आलं. अंशाची संख्या छेदामध्ये गेली, छेदाची संख्या अंशामध्ये आली. तिरकस गुणाकार करून आपल्याला हे काय करायचं आहे, उदाहरण सोडवायचं आहे. 175 भागिले जर समजा 5 केलं तर आपलं उत्तर किती येऊ शकते ते आपण बघायचं आहे. 175 भागिले 5 आपल्याला जर समजा गणन क्रिया येत नसेल तर 175 भागिले 5 असं सरळ करून बघा तुम्ही, म्हणजे आपल्याला उत्तर या ठिकाणी येऊ शकेल. 5 1 5 5 10 5 3 15 5 3 15 17तून 15 गेले आहे किती, 2 उतरून घेतले 5 5 5 25 म्हणजे किती आलं, 35. 35/10 म्हणजे 3.5 हे उदाहरण या ठिकाणी आलं. बघा लिहून घ्या व्यवस्थित. अशा पद्धतीने आपण ही उदाहरणं सोडवायची आहेत. त्याच्यानंतर डेसिमल फ्रॅक्शनची उदाहरण देत असताना गुणाकार स्वरूपातली, बघा या ठिकाणी गुणाकार स्वरूपातली म्हणा किंवा भागाकार स्वरूपातली उदाहरण देत असताना अंश छेद हे व्यवस्थित स्थानांक देणे हे खूप गरजेचं असतं किंवा इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू गिव्ह द प्लेसिंग वर्डिंग, प्लेसिंग द नंबरिंग. आता या ठिकाणी पॉईंटच्या इकडचे जे काही तिथे घरं असतात त्या पॉईंटच्या इकडच्या असणाऱ्या संख्येवरती त्या दशांशाचं घर त्या ठिकाणी अवलंबून असतं, हे लक्षात ठेवायचं आहे. ही बाब झाली. त्याच्यानंतर इकडच्या बाबतीत सुद्धा आपण बघा 4.8 काय झालं, 10 आलं. म्हणजे त्या ठिकाणी अतिशय महत्वाची गोष्ट त्या ठिकाणी सांगितली. 4.8/10 म्हणजेच काय झालं तर दशांशाचे घर इकडे एक घर आहे म्हणून या ठिकाणी हे एक घर येणार. अशा पद्धतीने 48/10 या ठिकाणी आपण काय करायचं आहे, लिहून घ्यायचं आहे. बघून घ्या व्यवस्थित. दशांशानं कसं देणं हे गरजेचं असतं, किती महत्वाचं असतं हे बघून घ्या. त्याच्यानंतर वर्ड प्रॉब्लेम्सच्या स्वरूपामध्ये जर समजा तुम्ही कुठल्या एका दुकानामध्ये गेला, शॉपमध्ये गेला किंवा दुकानामध्ये गेला, that time some objects, some ornaments or some things, the price of this in the decimals, in the half rupees means 1.5 or 3.5. जर समजा एखाद्या दुकानामध्ये किंवा एखाद्या ठिकाणी गेला किंवा एखाद्या घटकाची जर समजा किंमत विचारला तर त्यावेळेला काय येऊ शकते, त्याच्यातून 1.5 रुपये किंवा 3.5 रुपये अशा पद्धतीने काय येऊ शकतं तर त्याची किंमत येऊ शकते. त्याची किंमत तशा पद्धतीने आल्यानंतर
आपण काय करू शकतो तर त्या पद्धतीचं एका घटकावरून किंवा एका पदावरून आपल्याला दुसऱ्या पदाची किंवा दुसऱ्या घटकांची आपल्याला काय करावं लागते किंमत काढावी लागते. ही किंमत काढल्यानंतर आपल्याला काय करावं लागतं त्याचं उत्तर मिळू शकतं. ही बाब आपण लक्षात ठेवायची आहे. बघा 1.5 गुणिले जर समजा हिची किंमत किती असते तर 10 जर समजा असेल तर ते 1.5 त्याचं उत्तर केलं तर किती आलं, 1 दशांश जर सहजलं तर आपलं त्याचं 15 रुपये येऊ शकतं. म्हणजे एकावर अनेकाची किंमत जर पॉईंट स्वरूपात असेल तर दशांशानं कशा स्वरूपात देणं हे देखील बघणं गरजेचं आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही थोडंसं बघून घ्यायचं आहे. आणि महत्वाचं म्हणजे जी काही सेतू प्रश्नपत्रिका मी तुम्हाला सांगितली आहे, सेतू प्रश्नपत्रिकेमध्ये पहिली चाचणी असते, दुसरी चाचणी असते किंवा तिसरी चाचणी असते, हे सोडवणे हे खूप गरजेचं आहे. हे सोडवणे अत्यावश्यक महत्वाचं आहे. त्याच्याशिवाय तुम्हाला गत्यंतर नसणार आहे, कारण ह्याचे मार्क्स वगैरे धरले जाणार आहेत. आता पहिली चाचणी, दुसरी चाचणी, तिसरी चाचणीचे सगळे PDF स्वरूपामध्ये आम्ही सगळे फाईल्स वगैरे आम्ही तुमच्या मोबाईल व्हॉट्सअपवरती पाठवलेलो आहोत आणि तुम्ही देखील ती पाहिला आहात. तुम्ही काही विद्यार्थ्यांनी दिलेली आहेत प्रश्नपत्रिका, काही विद्यार्थ्यांनी दिलेली नाही आहे. तर काही विद्यार्थ्यांनी दिलेले नाही आहेत तर त्यांनी अतिशय वेळेत सोडवणे खूप गरजेचं आहे. मला फोन करू शकताय किंवा माहिती वगैरे जर पाहिजे असेल तर फोन करू शकता, व्हॉट्सअपवर संपर्क वगैरे साधू शकता. पाढेपाठ करा, आपला वेळ हा अभ्यासासाठी सार्थकी लावायचा आहे, इतकंच या ठिकाणी सांगायचं आहे. ठीक आहे, आपण ही उदाहरण लिहून घेऊ शकता. व्हिडिओ पॉज करून ह्या मोबाईल जर समजा असेल तर त्या पॉज करून ही उदाहरण सोडून घेऊ शकता. जास्त वेळ मी तुमच्या समोर बोलू शकत नाही, कारण व्हिडिओज जास्त असतात किंवा डोळ्यांना वगैरे त्रास होतो, अशी काही बंधनं वगैरे आहेत आम्हाला, म्हणून तुम्ही लिहून घ्या व्यवस्थित. थँक्यू.